ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਸਟੱਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਟ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। कोशिश करांगा कि इन्हां दी गिनती ज़्यादा वधाई जाए। इस बार जो मैं रिवीजन करवाउण जा रहा, हालांकि ये सारे टॉपिक पहले तो ही इस चैनल के उपर विस्तृत अध्ययन के रूप के अंदर अपलोड ने, पर तुसी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने के अनुसार इसनूं किवें पढ़ना है, की इंपोर्टेंट पढ़ना है, किदां दे प्रश्न आने ने, इस उद्देश के पूर्ति के लिए आपां ये क्लासां अकॉर्डिंग टू सिलेबस बुक के अंदरों जिहड़ियां अपने लिए निर्धारित ने उन्हां दे अंदरों आपां देखणियां ने। तो अज दा अपना जिहड़ा टॉपिक रहेगा साथियों वो रहने वाला है जो अपने साहित्य के रूप ने उहदे अंदर एक टॉपिक अपना आ जाता है काफ़ी। तो अज आपां की देखना है, काफ़ी देखनी है। काफ़ी दे अंदर जो अपने सिलेबस के अंदर साहित्य के रूप के अंदर दे रखे है, इस दे अंदर किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, किदां दे पूछे जा सकते हैं, या फिर पिछले एग्जामां दे अंदर इन्हां दे अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे गए सी। आपां उस दी चर्चा करनी है इस पूरी क्लास के अंदर। तो नाल ही नाल इस बुक के बारे जो आपनूं दसना जरूरी बनता है कि ये जिहड़ी बुक है ये मैं आपनूं दिखा दिना हाँ इसकी मेन स्क्रीन के उपर जाके कि ये बुक है जो वो आपदे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जमात 11 की यह पंजाबी की बुक है, पंजाबी साहित्य दर्पण भाग पहला। ਇਹਦੇ अंदर ये टॉपिक शामिल है जिहड़ा मैं करवाउण जा रहा। तो ये अंदर किहड़ियां वो पॉइंट ने, किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां एग्जाम के नज़रिए तो इंपोर्टेंट ने, वो आपां इस क्लास के अंदर देखणियां ने। तो आओ साथियों देखते हाँ कि किहड़े वो पॉइंट ते इंपोर्टेंट गल्लां ने जिहड़ियां एग्जाम के अंदर आ सकदियां ने ते समझते हाँ। अपने कोल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। जो अपने कोल ये काफ़ी आ जाती है, ਇਹਦੇ अंदर सब तो पहले कि काफ़ी अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न इत्थे ही बन जाता है कि हेठ लिखिया विचों काफ़ी किस भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल नोट होना चाहिए, इंपोर्टेंट होनी चाहिए है। प्रश्न कोई बाहरों नहीं आते, प्रश्न तुहानू जो सिलेबस के अंदर किताबां दसियां जांदियां ने, पॉइंट दसे जाते हैं, उन्हां दे अंदरों ही आउंदे ने। तो बहुत बार बच्चे नोटिस ही नहीं करते, पहली पंक्ति के अंदर ही वो प्रश्न पए होंदे ने, चाहे वो पिछले कोई भी एग्जाम होए होण आए, वो भी बहुत मैक्सीमम क्वेश्चन होंदे ने जिहड़े वो किताबां दे अंदरों ही आउंदे ने। थोड़े बहुत प्रश्न इन्ने एक प्रश्न कि जिहड़े किसी नूं नहीं आउंदे वो तो फिर कितों भी आ सकते हैं, या ये कहिए कि मैरिट निर्धारित करने के लिए इदां दे प्रश्न भी पा दिते जांदे ने। पर तुसीं जिहड़े सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्होंने कवर करना जरूर बनता है, फिर ही एग्जाम तो आप पार पा सकते हाँ। तो ये इंपोर्टेंट है कि काफ़ी जिहड़ा कि भाषा का शब्द है वो होएगा अरबी का। बिल्कुल रट लो इसनूं कि काफ़ी शब्द है जिहड़ा किहड़ी भाषा का है, अरबी का। हुण उस तो बाद जी इंपोर्टेंट आ जाता है कि ये जिहड़ा काफ़ी जिहड़ा शब्द है ये अर्थ की लए गए ने। देखो इत्थे साफ लिखा हुआ है अर्थ, तो ये अर्थ आ जाते हैं साथियों। अनुचर आ जाता है, अनुगामी, अगे चलन वाला, पिछे चलन वाला, लोड़ पूरी करने वाला जिसनों आप जरूरत कह दें हाँ, यानी जरूरत पूरी करने वाला, कफायत करने वाला, वार वार आने वाला। वार वार यानी वो जी काफ़ी है, एक कविता का रूप जो काफ़ी होंदियां, काफ़ियां गाई जांदियां ने। तो वो अंदर एक ऐसी तुक होंदी है जी बार बार रिपीट होंदी है। मूल तुक भी मूल पंक्ति कह दें, जिमें कै बागे दी मूली
ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਅਨੁਚਰ, ਅਨੁਗਾਮੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਫਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣਯੋਗ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਰੋਦੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਰੋਦੀ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਰੋਦੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਮਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਟਾ ਲਗਾਓ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦ ਅੰਤ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਗਮ, ਅਨੁਗਾਮੀ, ਅਨੁਚਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਫਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਕਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਗਣੀ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2018 ਜਾਂ 16 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਗਣੀ, ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਰਾਗਣੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ।
देखो हुण डॉक्टर ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੰਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਨਿਆ? ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਕਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਗਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 4-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਗਨੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਵੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵੀ, ਤਾਲ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਰਾਗ। ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਲ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਚ ਯਾਨੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਯਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੱਤ ਨੇ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 4 ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਵੀ, ਤਾਲ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਰਾਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ।
ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਚੋਣ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਕਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ, ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਗਾਤਮਕਤਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਗ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਤੱਤ ਦੱਸ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਲਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਛੋ ਹੀ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਬਸ ਲਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲ ਤੇ ਵਜਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਮੇਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਡੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ। ਇੱਥੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਫੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮਕਬੂਲ ਕਾਫੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਜੋ 1850 ਤੋਂ 1950 ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 271 ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਫੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 271। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ 'ਚ ਹੋਏ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ? 1850 ਤੋਂ 1900 ਤੱਕ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਤੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ? ਉਹ 4 ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਫੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ? 4। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰਹੱਸਵਾਦੀ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਪੁਸਤਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਾ ਰਚਨਾ ਵਿਧਾਨ ਮੁਕਤਕ ਕਾਵੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਰਜਣ ਵਿਧੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਨੁਭਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਸਤੀ ਦਾ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਸਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਝਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਰੋਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
परिभाषावां की गल करिए तो कान सिंह नाभा ते मोहन सिंह ने सिर्फ इसनूं रागनी किया है, दीवान सिंह ने इसनूं गज़ल की रीसो रीस नकल किया है, तो बाकी जिहड़े विद्वान ने वो इसनूं कावी रूप मानते नहीं। पर एक इंपॉर्टेंट है वो है रतन सिंह जग्गी, उन्होंने इसनूं एक विशेष छंद निश्चित नहीं दस्या तो इसनूं दस्या कि राग दे राही भी गाई जा सकती है, संगीत वाली है, संगीत इसकी बुनियादी लोड़ दस्या उन्होंने। तो ये याद भी कर लेना, इत्थों लैके नोट भी कर लेना। फिर इस दे अंदर इंपॉर्टेंट जो गल है वो है इस दे तत्तां दे बारे। देखो इस दे 4 तत्त दसे ने, कावी, ताल, नाच ते राग। पर रतन सिंह जग्गी ने अपनी पुस्तक दे अंदर 4 जिहड़े तत्त दसे ने वो रहसवादी, लहंदी, रागात्मकता ते समूह, ये 4 दसे ने। तो उन्हां दी पुस्तक का नाम सी ਸਾਹਿਤ दे रूप। तो फिर इस दे अंदर जो इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों वो ये आ जाता है कि इसका वर्गीकरण है जोड़ा वो किस प्रकार का है। देखो वर्गीकरण की गल करते हैं, जो गुरु नानक देव जी पहले काफ़ी रचना वाले होए ने, काफ़ी रचना नूं कावी रूप की जगह दिवाउण वाला शाह हुसैन सी, प्रसिद्धि वाला सी जिहड़ा बुल्ले शाह सीगा, ते जिहड़ा सब तो वध काफियां लिखण वाला गुलाम फरीद सीगा। किन्नियां सी काफियां? 271। कदों लिखियां? परिवर्तन काल जो 1850 तो 90 के अंदर सी। ते हुण इत्थे इंपॉर्टेंट एक गल होर आ गई कि रतन सिंह जग्गी काफ़ी कावी रूप नूं किन्ने वर्गां च वंडदे ने? वो 4 वर्गां च वंडदे ने, रहस्यवादी, उपदेशात्मक, प्रेम प्रधान ते समाजिक काफियां। ये इंपॉर्टेंट ने काफ़ी दे लई, ये गल्लां याद कर लेना। जेकर तुहाडे ये गल्लां याद हो गईयां तो मैनूं लगदा है कि रीट दे अंदर अगर काफ़ी तो रिलेटेड प्रश्न आएगा तो इस तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो उसने सिलेबस दस्या है, जो उसने पुस्तकां दसियां ने, उन्हां दे अंदरों ये इन्ना ही बनता है। सो अज दी क्लास किदां दी लगी? वधिया लगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ज़्यादा तो ज़्यादा फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो, क्योंकि मैं आप दे लई जिन्ने ज़्यादा स्टूडेंट पढ़न वाले होणगे उन्हां लई उन्नियां ही ज़्यादा ते वधिया क्लासां लैके आउण दी कोशिश करांगा। ते चाहे मैं 2 पॉइंट घट करवावां, पर जो भी करवावांगा आपनूं एग्ज़ाम तक पहुँचाउण वाला करवावांगा। सो लगातार तैयारी ते जुटे रहना, मेहनत जारी रखना। अगली क्लास तुहानूं 2 या 3 दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि मैं अपने टाइम के अंदरों कुछ टाइम कढ़ के आप दे लई ये क्लासां लैके आउंदा हाँ। सो चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं शेयर जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाहा लै सकन। थैंक यू।